नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे विभूति पट्टनायक लिखित उपन्यास बधो निरुपमा। च्युत कदली ताल नारिकेल तरुर अरण्य ठारू अनेक दूर रे सहर। जीवन एठारे स्वच्छ न होई पारे किंतु सहज। लोक गुड़िकंकर रुचि बेश परिच्छन्न। अधिकांश पड़ोशी शिक्षित सभ्य भद्र। सहरर नाम बारिपदा। निर्मल चाकरी जीवनर प्रथम नियुक्ति एई सहर किंतु कर्मक्षेत्र मफसल गड़जात पहाड़ माल अंचल एटा है केवल हेडक्वार्टर। ऋण आदाय रिलीफ बंटन ये मोटामोटी काम। सरकारी चाकरी एक निर्भर योग्य जीविका किंतु ए जीविकार जीवन नाही। एक कृतदासर जीवन। शासन विभाग रे चाकरी पाई प्रथमे उत्फुल्ल होई उठिला निर्मल। नना जमीदार थिले अनेक प्रजा को शासन करथिले। नना गले तांको आगरू जमीदारी मध्य जाइथिला। निर्मल भाविथिला शासन विभागर कर्मकर्ता हेले से भी अनेक लोकों को शासन करिवो, पैतृक परंपरार धर्म रक्षा करिवो। किंतु चाकरीर मास केतोटी परे बुझिला एठारे ए चाकरी रे शासन करिवार क्षमता नाही कि सेवा करिवार स्वाद नाही। जिला कलेक्टर हुकुम तालीम करवा ही तार काम। शासन विभागर सुदीर्घ सीढ़ी रे से होची सवा शेष पाहाच। जो माने ए अंचलर लोकों को प्रकृति रे शासन करती जिला मजिस्ट्रेट एमएलए मंत्री जिला परिषद चेयरमैन ये समस्ते ता मुंड उपरे गोड़ रखी सीढ़ीर ऊपर पाहाच को उठंती। ओल्हेला बेले भी ताहारी मथा उपरे पाद धूली दे अवतरण करती। प्रथमे आसी एक विचित्र परिस्थितिर सम्मुखीन हैला निर्मल। तापाई जो क्वार्टर निर्दिष्ट थिला आगुरु गोष्ठी उन्नयन विभागर आउ जणे ऑफिसर ताहाको दखल करी जाइछंती। सेही घर छाड़िबाकू से नाराज। सेथिपाई ऊपर को लेखालेखी करी घर दखल आनिबा बेलकू हुएत सेते बेलकू अन्य स्थान को तार बदली हो जाइथिबो। तेणु शासन विभागर तल श्रेणीर कर्मकर्ता निर्मल प्रथमे निज मन को ही शासन कला। क्वार्टर पाई कलह करिव नाही बोली से मने मने स्थिर कला। अनुसंधान कला आउ एक भड़ा घर। ठीक से एतिके बेले देखागला तार अनिरुद्ध सहित कवि अध्यापक अनिरुद्ध दास। हजि जाइथिबा जिनिस आ मिलिब नाही बोली मनरे स्थिर करिनेला परे हठात जदि से जिनिस अवलीला क्रमे मिली जाए ताहले मनरे सृष्टि हुए अपूर्व एक आवेग। अनिरुद्ध सहित देखा हो जिबा परे सही भली अपर्याप्त खुशी निर्मलर मनर कोण अनुकोण भरी उठिला। स्कूल जीवनर सुहृद अनिरुद्ध मधुर कैशोरर अपसरा स्मृति। स्थानीय कॉलेज रे अध्यापना करुछि अनिरुद्ध। रास्ता मझिरे हठात निर्मल को देखि से उत्फुल्ल हो उठिला। तापरे आरंभ हैला अतीतर से स्मृति चारण। निर्मल को हठात देखि से एक प्रकार छोट पिलांक भली प्रगल्भ हो उठिला। कहिला ए रास्ता रे ठिया होई गल्प कले चलिब नाही। आम बसा को चाल। से टाणिला ताकू आगकू। निर्मलर मने हैला ए टणा केवल आग रास्ता को किंबा ता बसा को नुहे। ए टणा अतीतरू वर्तमान आड़कू पछ जीवनर से अपासरा स्मृतिर साम्राज्यरू से टाणी टाणी ताकू वर्तमान मरुद्यान आड़कू नेउछि। निर्मल कहिला मु जीवी किंतु गोटे सर्तरे। मु ए अंचल रे नुआ। तू तो अनेक आगरू एठारे रहिलुणी। तते मो लागी खंडे बसा खोजी देवाकू हेबो। अनिरुद्ध आवाक हैला। प्रश्न कला माने ए अंचल रे डेपुटी कलेक्टर एमती तरुणी विधवा भली निसहाय। अनिरुद्ध रास्ता मझिटारे कवित्व कला। वाक्य शेष करने सुजोग दे नथिला निर्मल। चापा कंठरे उत्तर देथिला विधवा हेले भी तरुणी होइथिले निसहाय हेबार किछि कारण नाही। देहर यौवन पाई अंततः अनेक लोक समवेदनारे मन ओदा करी आश्रय जाचंते किंतु प्रकृतरे मो बाल्य विधवा भली निसहाय। काहाठी साहाय्य भिक्षा करिबी ता तो जाने नाही।
ଅଥଚ କାହାରି ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳି ମଧ୍ୟ ପାରିବି ନାହିଁ। ନିର୍ମଳ କଥା ଶେଷରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମନ ଖୋଲା ହସ ହସିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧର ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନିର୍ମଳ। ବେଶ୍ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପ୍ରଶସ୍ତ ବସାଘର। ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ନିର୍ମଳର କାନରେ ବାଜିଲା ଚୁଡ଼ିର ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ତାହେଲେ ବିବାହିତ। ନିର୍ମଳ ମନରେ ସଙ୍କୋଚର ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍କୋଚ ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବାକୁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ନିର୍ମଳ ବୁଝିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, ଜନକ। 4 ବର୍ଷର ଝିଅଟି ଆସି ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ବୋଉକୁ କହ, ଜଣେ ଡେପୁଟି ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚା କରିବେ, ନିଜ ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା ଅନିରୁଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ମଳ ବୁଝିଲା ଝିଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ ବି ଅନିରୁଦ୍ଧ ସେ କଥାତକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କହୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଳାପଟା ବେଶ୍ ଜମି ଆସିଲା। ପଛ ଦିନର ସେଇ ଅଧା ଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଲୋଚନା ମଝିରେ ପରିଚୟ ହେଲା ଅନିରୁଦ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୟାମଳୀଙ୍କ ସହିତ। ନାମଟା ଶ୍ୟାମଳୀ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅନିରୁଦ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ଗୌରାଙ୍ଗୀ। 4ର୍ଥ ବର୍ଷିଆ କନ୍ୟାର ଜନନୀ ସେହି ମହିମାମୟୀ ନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭଗ୍ନତା ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାତୃସୁଲଭ ଏକ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଲାବଣ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଦେହ ଉଦ୍ଭାସିତ। ନିଜ ଘର କଥା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ନିର୍ମଳର। ନିରୁପମାର କଥା। ମୁଁ ଆସୁଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ, ତୋତେ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତ କଲି। ଯଦି କେଉଁଠି ନୂଆ ବସାର ସନ୍ଧାନ ପାଉ ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଇବୁ। ନିର୍ମଳ କଥା ଶେଷ କରିବା ଆଗରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ବସା ଆଉ ଖୋଜିବି କାହିଁକି? ଆମର 2ଟା ରୁମ୍ ତ ଖାଲି ଅଛି। ତୁ ଏଠାକୁ ଚାଲିଆ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚା କପ୍ରେ ଶେଷ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲା। ନା ନା, ଅସୁବିଧା ହେବ ତୋର। ମୁଁ ତ ଅଫିସ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ନେଇ ଅଛି। ନିର୍ମଳ ପ୍ରତିବାଦ କଲା। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିବାଦ ବି ଯୁକ୍ତିହୀନ ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ନିର୍ମଳର ପ୍ରତିବାଦ ସେହିପରି ମନେ ହେଲା। ଅନିରୁଦ୍ଧର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ। ସାମାନ୍ୟ କଲେଜ ଶିକ୍ଷକ ଘର ତ। ନିର୍ମଳ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଶାସନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ନିର୍ମଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଘରେ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଅତିଥି। ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବନ୍ଦର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାସମାନ ଜାହାଜ ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଭାସି ଭାସି ଆସି ଲାଗିଲା ଅଜ୍ଞାତ ଏକ ପୋତାଶ୍ରୟରେ। ନିର୍ମଳ ନିଜେ ବି କଥାଟାକୁ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମିଶ୍ରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ। ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏତିକି ବେଳେ ବାହାରି ନ ଗଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଯିବ। ନାନୀ କହୁଥିଲେ, ରହିଯା ରାତି ଘଡ଼ିକ, ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିଯିବୁ। ମିଶ୍ରଙ୍କର ସକାଳୁ ବି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଷି କଥାଟାକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଲା। କହିଲା, ନନା ଦିନକୁ କହି ଆସି 3 ଦିନ ରହିଲେଣି। ଘରେ ବହୁ ଦକଦକ ହେଉଥିବ। ଘରେ ପୁଣି କିଛି। ମିଶ୍ରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଓଷିଟା ଏଡ଼େ ଆଗତ କହି ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧହୁଏ କହିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା। କହିଦେଇଥିଲେ କଥା ସରିଥିଲା। ନାନୀ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କଟି ମାଟିରେ ଲୋଟିଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତା ତୁଣ୍ଡରୁ କଥା ଝାମ୍ପି ନେଇ ସେ କହିଉଠିଲେ, ହଁ ନାନୀ, ଘରେ ପୁଣି ମୁଁ କିଛି କହି ଆସିନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ତୋହରି ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଗଲି। ମୁଁ ସବୁ ପାରେ, ହେଲେ ତୋ କଥା ଭାଙ୍ଗିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି କେବେ ଆସିବ ଯେ? ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। କଥାଟା ସେତିକିରେ ଇତି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯେକୌଣସି ମତେ ଯିବା କଥା। ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରହିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ଭଉଣୀ ଘର। ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ କୁକୁର। ଲୋକେ କଥାଟାକୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁର 50 ଜଣ ଏ 3 ଦିନ ଭିତରେ 30 ଥର ପଚାରିଗଲେଣି, କେବେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଶ୍ର ଗୋସାଇଁ? ଘର କଥା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ? ମିଶ୍ରେ ଦାନ୍ତ ଦେଖି କେବଳ ହସି ସେ କଥାଟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ଭାଣିଜୀ ବୋହୂର ସ୍ନେହ ମମତାରେ ମନ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। କି ସେବା, କି ଭକ୍ତି! ଆହା,
ମିଶ୍ରେ ବିସ୍ମୟରେ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଢାଳ, ଗୁଡ଼ାଖୁ, ଦାନ୍ତକାଠି, ଗାଧୋଇ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଖାଇ ବସିଲା ବେଳକୁ ପାଖରେ ବସି ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ନ ଖାଇଲେ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏ ଭଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରିଥିଲି। ଓଷା କହୁଥିଲେ ମାଛ ମହୁର କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆଜି କଲି। ଆରେ ପାଣି ପିଇଲେଣି କ'ଣ? ଆଉ ଖାଇବେ ନାହିଁ କି? ନା, ମୋ ରାଣଟି ଆଉ ଟିକିଏ କ୍ଷୀରି ଖାଆନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ଏଇଟା ବୋହୂର ଉପର ଦେଖାଣିଆ ଛଇ ଛଟକ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଦେଖା ଅଭିନୟ। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ରହଣି ଭିତରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ହେଲେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସବୁ ସୁଗୁଣ ନେଇ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଛି। ଅଥଚ ଏହି ବୋହୂକୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ନ ଦେବାକୁ ସେ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ି ପକାଇ ଜଗି ବସିଥିଲେ। ଯିବୁ ପରା, ଯିବୁ ଯଦି ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ହେମାଙ୍ଗିନୀ ସାନ ଭାଇକୁ ଘରକୁ ଯିବା କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଲେ। ହଁ ନାନୀ, ବେଳ ତ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଉଠିଲି ଜାଣ। ମିଶ୍ରେ କହୁ କହୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ବୋହୂକୁ କହିଦେଇ ଯିବେ ବୋଲି। ନିରୁପମା ଓଷାର ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସାରି କପଳରେ କୁଙ୍କୁମ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଉଥିଲା। ମିଶ୍ରେ ପଚାରିଲେ, ମୋ ଛତା ବାଡ଼ି କୋଉଠି ରଖିଲୁ କି ମା? ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି ଯେ। ଛତାଟା ତ ଗମ୍ଭୀରି ଘରେ ଅଛି, ବାଡ଼ିଟା ଏଇ ଘରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଦେଉଛି। ନିରୁପମା ତର ତର ହୋଇ ଉଷାକୁ କୁଙ୍କୁମ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫିକ୍କିନି ହସି ଦେଇ ଉଷା କହିଲା, ତମର ଏଇ ବୁଦ୍ଧି? କଟକି ନୂଆ ବୋଉ ହୋଇ ଆସିଛ, ନନା ପରା ମଳାସୁର ହେବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଠୋସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି? ସେ କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିଲେ ସିନା ଠାରି କରି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତମେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ସରିସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାଭାଷା ହେଲାମିତି କ'ଣ କଥା କହୁଛ ମ? ନିରୁପମାର ମୁହଁ ଅପମାନରେ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ମିଶ୍ରେ ବି ନିଜ ଝିଅ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଭାଣିଜୀ ବୋହୂଠାରୁ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖିବ ବୋଲି ସେ ଝିଅକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ତ ଭାଣିଜୀ ବୋହୂକୁ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମିଶ୍ରେ ଭାଣିଜୀ ବୋହୂର ମାନ ରକ୍ଷା କଲେ। ନୂଆ ବୋଉଠାରୁ ତୁ ବେଶୀ ସଣ୍ଠଣା ଶିଖିଛୁ ନା? ଆହା, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଘରଣୀ ନୂଆ ବୋଉ ମାନ୍ୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହନ୍ତି? ଛି ଛି, ତୁ କିଛି ମନେ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋହୂ, ସେଇଟା ସେ ଗାଁ ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଏମିତି ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ତ ତୋ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତୁ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳି, ଏମିତି କଥା କହିଲେ ତା କାନ ମୋଡ଼ି ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେବୁ। ମିଶ୍ରେ ଭାଣିଜୀ ବୋହୂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏତିକି କହି ଘଟଣାର ଗତିକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନିରୁପମା କହିଲା, ନାଇଁ, ଆପଣ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଉଷା ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ସହରରେ ବଢ଼ିଲି, ଏ ଚଳଣି କିଛି ଶିଖିନାହିଁ, ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ ଉଚିତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରେ ସେତେବେଳକୁ ଆଖି କଟମଟ କରି ଝିଅକୁ ଆକଟ କରୁଥିଲେ। ନିରୁପମାର କଥା ସେ ଭଲ କରି ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ସମୟ ଗଡ଼ାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଆଉ ନାନୀ ଘରେ ରହିବାକୁ ମନ ଟେକୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ନାନୀ ଯଦି ଆଜି ରାତିଟା ରହିବାକୁ ଜିଦ୍ କରେ, ତଥାପି ମିଶ୍ରେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଲେ। ମନରେ ଆଶଙ୍କା, ଦୁର୍ଭାବନା ବଢ଼ୁଛି। ଉଷାର ଜିଭ ଖଣ୍ଡକ ଭାରି ଶାଣ ଦିଆ ଛୁରୀ। ବହୁ ଆଶା, ବହୁ କଳ୍ପନା ମନରେ ରଖି ସେ ତାକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାଣିଜୀ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ତେବେ ସେ 3 ଦିନ ତଳେ ତାକୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଯେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ନାନୀ ହୁଏତ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ବାହାଘର ତାର ବେଶୀ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଘରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା, ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଯୋଗାଇବା କଷ୍ଟ। ଉଷା ବୋଉ ବି ଦିନକୁ ଦିନ ରୋଗିଣୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଶେଷକୁ ଏଇ ନାନୀ ଘର ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭରସା। କିନ୍ତୁ ହୁଣ୍ଡି ଝିଅଟା ଯଦି ବୋହୂକୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଉପରେ ଥୁଣ୍ଟା ଦିଏ, ଏ କଥା ଯଦି ଭଣଜା ଶୁଣେ, ତେବେ ମିଶ୍ରେ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖନ୍ତି। ଆସନ୍ନ ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ଠାରୁ ଆହୁରି ଘନ, ଆହୁରି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ଧକାର। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଦିପଦ କଡ଼ା କଡ଼ା ଝିଅକୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ। ଗାଲରେ ତାର ଖୁନ୍ଦାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ହାତଟା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ନିଜ ହାତକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲି। ତାପରେ ଡଗଡଗ କରି ପାହୁଲ ପକାଇ ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ଏକାମୁହାଁ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ନିରୁପମା ସଞ୍ଜ ଦୀପ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲା ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ। ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁକି ହଠାତ୍ ତାର ବିନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଯାହାକୁ ଆପଣାର କରିବାକୁ ବସୁଛି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାର ସ୍ନେହ ସେବାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ। ନିଜ ମନର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାହେଁ ନିରୁପମା। ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ହୋଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇ ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି? ସେ ତ ନିଜେ ଜାଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପୁଅ ହରିଜନ ଘରର ଝିଅକୁ ବି ବିବାହ କରି ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପରେ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ବା ତଫାତ୍? ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କ'ଣ କିଛି ତ୍ରୁଟି କରିଛି ସେ? ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ନିରୁପମାର ମନରେ। ବୋଧହୁଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାଳୀନତାକୁ ସେ ନିଜ ଅଜ୍ଞାତରେ ବେଳେବେଳେ ଆହତ କରୁଛି। ଏହିପରି ଏକ ଆହତ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶାଳୀନତାର ଚିତ୍ର ଉତ୍ସାହିତା ଆଖି ଆଗରେ ତୋଳି ଧରିଛି। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ନୂଆ ବୋହୂ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠାରରେ ସବୁ ଜଣାଇବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼େ, ବୋହୂର ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ପଣ୍ଡା ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ଏ ପରିବାରରେ ତା ପ୍ରତି ଘୃଣା ନୁହେଁ, ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘୃଣା। କାରଣ ସେ ଶିକ୍ଷିତା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା। ନିରୁପମା ବୁଝିପାରିଲା ଏ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ହୁଏତ ତାକୁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତା ନିଜ ଶିକ୍ଷାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଶାଳୀନତା, ଭଦ୍ରତା, ଆନ୍ତରିକତା ସେକାଳ ବୁଢ଼ୀମା ଅମଳର ସେ ଅଚଳ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଅଛି ଅନ୍ତରର ଶୁଭ୍ରତାରେ, ରୁଚିର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାରେ। ତାହା ନହେଲେ ତାକୁ ନିଜ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିମାନ ଭୁଲି ନିଜ ଶାଶୁ, ନଣନ୍ଦ, ଗାଁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କରି ଆସି ନିଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦକୁ ନିଜ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ। ସେ ଭୁଲିଯିବ ନିଜ ମୋଟା ଇତିହାସ, ଅର୍ଥନୀତି ପୁସ୍ତକର ଇତିହାସ। ସେ ଏକ ପଡ଼ା ଗାଁର ବୋହୂ, ସେଇ ତାର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ। ବୋହୂ! ନିରୁପମା କବାଟ ପାଖକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲା। ଶାଶୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଣ୍ଠନର ଷୋଳପାଲକରେ ତାଙ୍କ କ୍ରୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି କ୍ଷୁଧିତ ବାଘୁଣୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋତେ ଡାକିଲେ? ନିରୁପମା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ହଁ, ତତେ। ଶାଶୁ ଢୋକ ଗିଳିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ପିଲାଟା ଏ ଘରକୁ ଆସିବା 3 ଦିନ ହୋଇନି। ଗୋଡ଼ ଦଉଣୁ ନ ଦଉଣୁ ତାକୁ ତା ନନା ପାଖରୁ ଗାଳି ଶୁଣେଇଲୁ? ଛି ଛି, କ'ଣ ଭୁଲ ବା ସେ କହିଥିଲା ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ହେଲା? ମୁଁ ସିନା ଶାଶୁ, ପର, ଯେତେ ବେଢଙ୍ଗ କଥା ଶୁଣିଲେ ବି କିଛି କହୁନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସାଇ ପଡ଼ିଶା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ କଥା। ସେ ମଳାସୁର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଥଟ୍ଟା ଟାପରା ଠୋସ୍ କଥା। ଝିଅଟା ଦେହରେ ଗଲା ନାହିଁ, କହିଦେଲା। ତୋ ଭଳି ସିନା ସେ ବେ ମେ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ସଣ୍ଠଣା ଶିଖିଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଚାଟ ଘର ପୁଅ ଚାଟ, ଭାଟ ଘର ପୁଅ ଭାଟ। ଭାଟ ଘର ଝିଅର ଅକଲ ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ? ହେମାଙ୍ଗିନୀ କଥାତକ କହି ଦମ୍ ନେଲେ। ନିରୁପମା ତ୍ରସ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଉଷାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ମାମୁଁଙ୍କୁ କିଛି କହିନାହିଁ। କଥା ନ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ? ମୁହଁ କୁହୁଳେଇ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଢଙ୍ଗ କଲୁ ଯେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ଗଲା। ଛି ଛି। ହେମାଙ୍ଗିନୀ ଆଉ କିଛି ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କଲେ। ଉଷା ଆଖିରେ ହସ ଚହଲି ଉଠିଲା। ଅନ୍ଧକାର ନଈ ଆସିଲା ନିରୁପମାର ଆଖିରେ। ଯେତେ ଜଗି ରଖି ଚଳିଲେ ବି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ ବି ପ୍ରଶଂସା ନାହିଁ। ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ସହିବାକୁ ସତେ ଯେପରି ସେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଛି। ଉଷା ସତରେ କାନ୍ଦିଥିଲା କି ନାହିଁ ନିରୁପମା ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ ଭରି କାନ୍ଦିଲା। ଲଜ୍ଜା କରି ମଧ୍ୟ
ଇଚ୍ଛା କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲୁହକୁ ସେ ଗୋପନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଉଷା କହିଲା, ଦେଖିଲୁ ଅପା, କଟକୀ ନୂଆ ବୋଉ ତୁଚ୍ଛାଟାକୁ କାନ୍ଦିଲୁଣି। ମୋହରି ନେଇ ଏତେ ନାଟ। ତୁ ନାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ କାଲି ଖବର ପଠା, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ଉଷାକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ହେମାଙ୍ଗିନୀ କହିଲେ, ତୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବ ଏମିତି ବାପର ଝିଅ କିଏ? ତୁ ମୋଟେ ମନ କଷ୍ଟ କରନା, ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ। ନିରୁପମା ଆଖିର ଉଷ୍ମ ଲୁହ ବରଫ ପାଲଟିଗଲା। ଆଘାତ ଦେଲେ ବି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଏ ଘରେ ତାର କେହି ନାହିଁ। ଦିନ ମାସକୁ ସେ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିନାହିଁ। ଏ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ କେତେ ଦିନ ସହିବ?